اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں شیخو پورہ میں۔ احد چیمہ صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی پنجاب، جناب زاہد سعید صاحب، جناب جہانگیر صاحب، معزز خواتین و حضرات اور میرے بہت ہی معزز میڈیا کے خواتین و حضرات، معزز کانٹریکٹرز صاحبان، میرے لیے بہت یہ خوشی کا موقع ہے الحمدللہ کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ اور 1.25 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ہمارے جو میڈیا کے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ تھے، اور ہم یہاں پر ایک فصلوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اسی طرح سے کوئی اس سے بڑی آبویسلی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس کے ارد گرد فصلیں تھیں، اور آج ماشاءاللہ 1.25 سال کے بعد یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اعتبار نہیں آ رہا کہ واقعی 1.25 سال میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ اور اس کے علاوہ اور کئی منصوبے تکمیل تک پہنچا دیے ہیں، یعنی تقریباً تکمیل تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ منصوبہ 84% مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے فلم دیکھی ہے، وہ حیران کن ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دنوں میں، ہفتوں میں یہ اور مہینوں میں یہ منصوبہ کھڑا ہوا ہے۔ آج چیمہ صاحب نے کہا کہ میں ارد گرد پاکستان میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ارد گرد کے مقابل جو ممالک میں، اور پھر امریکہ تک بھی وہ گئے۔ ایک منصوبے کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ 36 مہینے کسی جگہ پہ، 26 مہینے کسی جگہ پہ، 30 مہینے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ چند مہینوں میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت ایک انہونی سی بات ہے، جس کے لیے یقیناً میں شہباز شریف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، اور پھر عارف سعید صاحب کو مبارکباد دوں گا، احد چیمہ صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور تمام ان انجینئرز کو، تمام ہمارے چائنیز جو یہاں پہ دوست ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی یہاں پہ کارکن ہیں اس منصوبے میں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک مثال قائم کی، اور یہ مثال صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوٹ کی جائے گی کہ ایک پاکستان کے اندر بھی اب یہ اس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور بلوکی والا منصوبہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، وہ بھی یہی کیپیسٹی ہے۔ اور پھر نہ صرف سپیڈ جو کہ انبلیویبل ہے، یعنی کاسٹ اس کی جو ہے اس میں جتنی ماشاءاللہ بچت ہوئی ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی کوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنے بچت کے ساتھ اس منصوبے کو جو ہے وہ تکمیل کیا گیا۔ اووررنز تو دور کی بات ہے، یعنی جتنی کاسٹ آنی چاہیے تھی اس سے بھی بہت کم آئی ہے، اس میں بھی بہت بچت ہوئی ہے۔ جیسے بھی آپ کو بتایا آج چیمہ صاحب نے کہ اس کا جو ٹیرف تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب جو منصوبہ ہے اس ٹیرف سے بھی کہیں کم لاگت میں جو ہے وہ یہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک مثال دی جائے گی انشاءاللہ، دنیا جب ایسے منصوبوں کی طرف نظر ڈالے گی تو یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ، یہ بھی
इंशाल्लाह कोट किया जाएगा। तो ये आप ऐसे इस तरह के मंसूबों के साथ उन्होंने मुआजना किया है। पाकिस्तान के अंदर जो मंसूबे बने हैं इससे महंगे मंसूबे बने हैं वो, और माजी में कई साल पहले इससे महंगे थे और आज उससे कई साल बाद उससे कहीं सस्ते हैं। यानी एप्पल टू एप्पल अगर आप इसका मुआजना मुकाबला करें तो ये कहीं सस्ता उन मंसूबों से, और टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर है। यकीनन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती रहती है, लेकिन कॉस्ट में भी उनसे कहीं कम है। तो ये स्पीड अगर हमारी होती जो हमने 1990 में आके 1991 में शुरू की थी, जैसे कि पहली मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर बनी थी और उसके बाद जो है वो हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमतों ने आके कोई तवज्जो नहीं दी बल्कि जानबूझ के उसको बंद कर दिया और फिर वो जो है वो कई साल लग गए, वरना वो हम उसको मुकम्मल करके जाते, तकरीबन कर चुके थे जब हमारी हुकूमत जो है वो तोड़ी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो इस तरह के अदवार से गुजरता रहा है जहाँ पे अपना मंसूबे बने और फिर उसके बाद रुक गए, किसी न किसी वजह से काम ख़त्म बंद हो गया, उसके बाद किसी और मंसूबे को शुरू किया गया, वो भी 20-20 साल में पाया तकमील तक नहीं पहुँचा। जैसे कि नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की मिसाल आपके सामने है और उस पर कई दफ़ा, यानी कि और मुझे फिगर याद नहीं है लेकिन गालिबन कोई 100 बिलियन से कम का वो मंसूबा था जब उसने शुरू होना था। एस्टिमेट्स ये थे, आज उस पर कोई गालिबन 80 अरब रुपए का मंसूबा था, तो अब उस पर कोई तकरीबन मुझे अगर याद है तो 250 अरब उस पर ख़र्च किया गया, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। ये हमने अपने मुल्क के साथ किया है। तो ये अगर मुल्क के साथ होगा तो फिर वही हाल जो इस वक्त हम आज से कुछ साल पहले देखते रहे हैं, वही हाल फिर होगा कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है और उसके बाद रोज़गार नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं हैं, मोटरवे को वहीं बंद कर दी गया, आज दोबारा उसको खोला गया आगे बढ़ाने के लिए, और अब उसको माशाल्लाह लाहौर से आगे कराची तक ले जाया जा रहा है। उधर से गवादर से माशाल्लाह KPK को मिलाया जा रहा है वाया कोयटा, और उसके बाद यानी कि इतने बड़े मंसूबे हैं जो इंशाल्लाह आप उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टेलीविज़न पे भी कि क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, पावर सेक्टर में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। और फिर यहाँ नहीं, हम सिर्फ बड़े शहरों पे अपने तवज्जो जो है वो मरकूज़ रखी है। जाके देखें वहाँ पे चित्राल में जो वहाँ पे लवारी टनल बन रही है, हमने अपने इस दौर में तकरीबन 27 अरब रुपया उस पर ख़र्च किया ताकि वो जो 30-40 साल से जो वो बन रही है जो लवारी टनल वो मुकम्मल हो सके। अब उसको मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट हमने बनाया था, उसको छोटा कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि आज 2 फ्लाइटें आ जाएं तो पूरा एयरपोर्ट जो है वो भर जाता है, उसमें तिल धरने की जगह नहीं होती। अब उसको एक्सपेंड करने की हमने अब मंसूबा बनाया जो कि इंशाल्लाह जिस पे अनकरीब अब काम शुरू होने वाला है इस्लामाबाद में। और फिर उसके बाद देखें, सिर्फ हम मोटरवेज तक नहीं रहे, हमने अपना माशाल्लाह यहाँ पे इस मुल्क के अंदर मेट्रो बस बनाई, मोटरवेज बनाई, एक्सप्रेसवेज बनाई और फिर एयरपोर्ट्स बनाए, कराची, लाहौर, ये हमारे दौर के प्रोजेक्ट्स हैं। और अब मज़ीद अब उसमें इजाफा करें, इस्लामाबाद का अब इंशाल्लाह इस साल वो भी मुकम्मल हो जाएगा। नया एयरपोर्ट जो है, ऑरेंज लाइन बन रही है माशाल्लाह, ग्रीन लाइन कराची में बन रही है, और उसके बाद द कराची सर्कल रेलवे बनेगी इंशाल्लाह, जिसको हमने अपना CPEC में शामिल करवा लिया है। तो ये, और फिर गवादर देखें, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कहाँ गवादर देखें, फिर उसके बाद पूरे सूबे के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट देखें, और इन मनसूबों को देखें। आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो कराची को देखें कि उसको माशाल्लाह हमने वहाँ पे पुरअमन शहर बनाने के लिए जो काविशें की हैं, इसी तरह से मुल्क में दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए जो हमने काविशें की हैं, वो आज वो भी माशाल्लाह रंग ला रही हैं, उसका भी कौम देख रही है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे।
پاکستان کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائیے. میں نہیں کہہ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے. اور دنیا پاکستان کے بارے میں روز ماشاءاللہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں. کبھی نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے، کبھی وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے، کبھی دوسرے کبھی کوئی سی این این کے اندر آ رہا ہے، کبھی کسی دوسرے انٹرنیشنل میگزینس پہ آ رہا ہے، اکانومسٹ کے اندر آ رہا ہے. اور پاکستان جتنی ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک مثال قائم کر چکا ہے. ایشیا میں نمبر 1 ہے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج، اور دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، یہ ہے، یہ ماشاءاللہ اس طرح سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ماشاءاللہ یہ اب پھل ملنے کا وقت آ رہا ہے. اور لوگ اب جب پھل مل رہا ہے تو بھئی پاکستان کا پھل دیکھو. اور ماشاءاللہ جس نے محنت کی ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ جا کے فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا جا کے وہ؟ تو وہ میں ہی فیتا کاٹنے کم از کم برداشت کرو. محنت کی ہے، اللہ کا فضل ہے. قوم اس محنت کا پھل اگر کھا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا 2013 میں ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم خدا نہ خواستہ کون سے ملک میں رہتے ہیں. لوڈ شیڈنگ یہاں پہ تھی، دہشت گردی یہاں پہ عروج پہ تھی. پاکستان کو خدا نہ خواستہ کہتے تھے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ڈیفالٹ کر دے گا. اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی خبریں دنیا کو پڑھنے کے لیے ملتی تھیں. اور بلکہ کل اسی نے جو ہے وہ لکھا ہے، نیو یارک ٹائمز نے غالباً، یا بلوم برگ نہیں دوسرا جو ایک اور آرٹیکل آیا تھا، شاید نیو یارک ٹائمز تھا، جس میں لکھا ہے کہ ایک ایسا ملک پاکستان ایک ایسا ملک جس کے بارے میں یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ یہاں دہشت گردی ہے، یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے، یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ دن بدن اکانومی ڈوب رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ پاکستان تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آج اسی ملک کے بارے میں دنیا جو ہے وہ الحمدللہ ایک بہت پازیٹیو رائے اب رکھ رہی ہے. اور اسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ آنے والے سالوں میں ایک اکنامک پاور بننے جا رہا ہے. تو یہ کتنی اچھی خوبصورت باتیں جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں سب کو مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے. اور اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو سب کے لیے اچھا ہے بھائی. اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے، اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا، سب فائدہ اٹھائیں گے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے، چاہے وہ اور ہیں، عام آدمی ہے، سب کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے اگر ملک آگے بڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ مل کے آؤ اور ہاتھ بٹاؤ، اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بھی اپنا کوئی حصہ ڈالو. اور اس ملک کے خلاف کسی قسم کی اب جو سازشیں ہیں وہ چھوڑ دو. اور بلکہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی 2013 میں جب ہماری ملک کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور نتیجہ سامنے آیا ہے. تو جب ہماری پارٹی ماشاءاللہ کامیاب ہوئی تو سب سے بڑا اس وقت میرے سوچ میں کچھ لوگ کہتے تھے شروع کے اوائل کے دنوں میں کہ نواز شریف صاحب آپ کچھ لگتا ہے وزیر اعظم بنے لیکن آپ کچھ خوش نظر نہیں آتے. تو مجھے پھر کہنا پڑا ایک دفعہ، میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. صرف یہ ہے سوچ اور فکر کھائی جاتی ہے کہ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں، اتنے بڑے چیلنج ہیں، تو ان کو کس طرح سے نپٹا جائے گا. چاہے وہ بجلی کا چیلنج ہے، دہشت گردی کا چیلنج ہے، اکانومی کی ریوائول کا چیلنج ہے. تو ان سب چیلنجز کو بالآخر میٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ فکر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. یہ بات تھی صرف، اور کوئی بات نہیں تھی. اور آج ماشاءاللہ میں نے اس کو کہا تھا، مجھے بڑی یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کہہ دیں جناب الیکشنوں کی کیمپین میں مجھے کہ ہم 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، 1 سال میں کر دیں گے.
1 साल से आगे ना कहना, वरना लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन आप लोग गवाह हैं बैठे हुए, जो हमारे सियासत के में हिस्सा लेने वाले सियासतदान और मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं और सूबाई असम्बली के, आपके हलकों में मैं आके कहता रहा हूँ कि भी हम कोई गलत वादा कौम से नहीं करेंगे। आवाम से कहा, बिजली का मसला बहुत गंभीर है, इसे हल करते करते कुछ वक्त चाहिए, और हम अपने इंशाअल्लाह अहद हुकूमत में, अपने दौर में इंशाअल्लाह 5 साल दौर में इस मसले को हल करेंगे। आज कौम ने मानी बात, कौम ने एतबार किया, एतमाद किया कौम ने, और वोट दिया अल्लाह के फजल से, सच बात कही, और आज माशाअल्लाह अपना वादा जो है वो अपनी कमिटमेंट हम ऑनर करने के बिल्कुल करीब हैं। और अभी मुझसे पूछ रहे थे हमारे सहाफ़ी भाई साहबान कि जी आप कब कर लेंगे, 2017 के आखिर में या 2018 में? मैंने कहा 2018 में इंशाअल्लाह हम करेंगे, और इंशाअल्लाह होगा। ये जो है ये इसका मुंह बोलता सबूत है अल्लाह के फजल व करम से। लोग मैं आज से 2-4 महीने पहले भी एतबार नहीं करते थे, मैं कहता था कि 2018 में हम इसको इंशाल्लाह बिजली को ले आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा थे शकूक व शुबहात में मुब्तला। लेकिन मेरा ख्याल है इस स्पीड से जितनी ये हुआ है, और बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, साहिवाल का कोल का कारखाना हो रहा है, वहाँ पे पोर्ट कासम में कोयले का कारखाना हो रहा है, इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं, नीलम जेलम भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, तरबेला 4 भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, 1400 मेगावाट देगा। इसी तरह से जो हमारे सोलर पावर प्लांट और फिर जो विंड के पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जो अंदर प्राइवेट सेक्टर में, वो जो तैयार हो गए हैं, काफ़ी हो चुके हैं और मज़ीद हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बिजली सारी, और इस साल मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि 10,000 मेगावाट सिस्टम के अंदर आज शामिल हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट है, ये इसके अंदर वो जो आपने सामने टैंक्स देखे हैं, बहुत बड़े बड़े 2 टैंक्स देखे हैं, ये हाई स्पीड डीजल है ना जी, हाई स्पीड डीजल के हैं। इसकी कैपेसिटी है गालिबन 35 मिलियन गैलन्स लीटर्स 35, और मुझे बताया गया है कि इससे बड़ी कैपेसिटी के कोई टैंक्स आज तक मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी बात है जी कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होगा, और फिर जो है वो भी तैयार हैं। एवैक्यूएशन यानी कि बिजली जब यहाँ बनेगी 1360 मेगावाट, तो उसने फिर नेशनल ग्रिड में भी जाना है, वो भी तैयार है। ट्रांसमिशन लाइंस तैयार हैं, यानी वो भी तैयार है, ये भी तैयार है। अभी ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हमने वक्त से पहले मुकम्मल कर ली, और यही जो है वो सूरत हाल बाकी पावर प्लांट्स की भी है जो बन रहे हैं माशाल्लाह। नीलम जेलम में तो वक्त लग रहा है, लेकिन उसका ट्रांसमिशन लाइंस तैयार हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो अभी चंद एक वो मंसूबे हैं जिसका मैंने जिक्र किया है। अभी तो जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह वो भी अब शुरू होने वाले हैं, जैसे कि भाषा डैम है, जैसे कि दासू है, दासू पावर प्रोजेक्ट। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे इंशाल्लाह हमें कोई 9-9.5 हज़ार मेगावाट बिजली मिलेगी, दो मंसूबों से। और कई BCO माशाल्लाह ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हमारी जो इस वक्त जो प्लान है वो ये कि हम अगले कुछ सालों के बाद इस मुल्क के अंदर 30,000 मेगावाट और ग्रिड के अंदर शामिल करें। एक ये हमारी सोच है, ये हमारा मंसूबा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस पर हमें कामयाबी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग करके चले गए हैं, फ़र्क देखें दोनों में। और एक हम हैं जो सिर्फ आज की ज़रूरत को पूरा करने के बारे में नहीं सोच रहे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं माशाअल्लाह, कि आज से 10 साल के बाद इस मुल्क को बिजली की कितनी ज़रूरत होगी, उसका भी एहतमाम आज करना है, आज। और एक वो है जो आज की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज कर गए, उस वक्त जो ज़रूरतें थी वो उसको भी ना। जब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, डार साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब हम 1999 में हमारी हुकूमत थी और हुकूमत ख़त्म हुई, तो हमारे पास सरप्लस वाफिर पावर थी, बिजली थी। डॉक्टर साहब कितनी थी?
1200 मेगावाट उस ज़माने में वाफर थी, वाफर। और फिर अब यानी कि 1999 में वाफर छोड़ के गए थे, बिजली ज़्यादा थी ज़रूरत से हमारे पास। और आज जब हम 2013 में आए हैं तो हमने कई जगहों पे 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग देखी इस मुल्क के अंदर, और फिर 8-10 घंटे तो आम थी, ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप। और वही आज 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आज 3-4 घंटों पे आ गई है, और इंशाल्लाह अगले साल जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ़र्क जहन में ज़रूर रखें, पूरी कौम 20 करोड़ आवाम को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आज क्या पोजीशन है, और कितना बड़ा ये जिम्मेदारी थी जिसको हम बहुत जो है वो क्या कहते हैं उसको, मेहनत के साथ उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ ये हमारा हदफ नहीं कि बिजली की लोड शेडिंग को ही ख़त्म करना, हमारा हदफ तो बिजली को सस्ता करना भी है। और अभी इन्होंने बताया आपको, आज चीमा साहब ने, कि 6 रुपये कुछ पैसे इस बिजली की कीमत होगी जो यहाँ पे बनेगी। जब मैं आया था तो ऐसे भी प्लांट्स थे पाकिस्तान के अंदर जिसकी कॉस्ट जो है बिजली की बनाने की जो कीमत थी जो हम अदा कर रहे थे वो 18-18 रुपये थी, 16-16 रुपये थी, 14-14 रुपये थी, 12-12 रुपये थी। आज वो कम होके माशाल्लाह देखें 6 रुपये 22 पैसे या कितने पैसे जी, 6 रुपये 36 पैसे पे इंशाल्लाह आएगी। जो ज़्यादा महंगे हमारे जो उस पर चलने वाले फर्नेस ऑयल पे, अभी डॉक्टर साहब मुझे याद का कि 36 रुपये भी पर यूनिट जो है ना, पर किलोवाट उसकी कॉस्ट आती रही है। और जो हमने आके विरसे में हासिल किए थे, अंदाज़ा करें आप, अगर 36 रुपये बिजली बनाएंगे तो बेचेंगे किसको? आम आदमी कैसे बिल अदा करेगा? इंडस्ट्री चलेगी कैसे? क्या हम मसनूआत मुल्क के अंदर कितनी महंगे दामों पे बेचेंगे? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे होंगी? काश्तकार अपना ट्यूबवेल कैसे चलाएगा? काश्तकार जो है वो किस तरह से अपनी फसलों की कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगा जब इतनी महंगी बिजली होगी? इस सस्ती बिजली का जो अब यहाँ बनेगी इंशाल्लाह, और फिर कोल के कारखानों में जो अभी लग रहे हैं माशाल्लाह, जैसे मैंने भी साहिवाल कहा है और फिर मैंने पोर्ट कासिम कहा है और एक वहाँ पे लगेगा इंशाल्लाह गवादर में भी, और फिर यहाँ पे थर के मुकाम पे भी सिंध में कोल के कारखाने अब लगना शुरू हो चुके हैं, अपने कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो कोयला, उसकी बिजली भी जब बनेगी तो वो भी सस्ती, बहुत सस्ती होगी, और पाकिस्तान की मसनूआत भी सस्ती होंगी, हमारे किसान भाइयों को भी सस्ती बिजली मुयसर होगी। वो भी खुश होंगे कि जी हमें अब बिजली का वो इतना बड़ा बिल जो हम दिया करते थे वो अब नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत फ़वाइद हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि हम पहले ही काश्तकारों को सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं 5 रुपये 35 पैसों की, बिल्कुल। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना कि उनको भी बिजली जो है ना वो 2-3 रुपये में मिले, इंडस्ट्री को भी 2-3 रुपये में मिले, और हमें करना चाहिए ऐसा। अभी जो थर का हमारा अपना कोयला है उसको सस्ता, इंशाल्लाह वो हमारा अपना कोयला है, उससे हम सस्ती बिजली बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है अपना, ये रास्ते हैं हमारे माशाल्लाह जिस तरफ हम जाना चाहते हैं, ये वो मंजिल जिस तरफ जाना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी हुकूमत होती जिसको ट्रांसपेरेंसी का भी ख्याल ना होता, या बददियानती करती, या मेहनत भी ना करती, या वो अपने मामलात को सही तरह संभालती ना, या मुल्क की तरक्की के बारे में कंसर्न ना होती, या बिजली के बारे में कंसर्न ना होती, तो शायद आज गालिबन इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग आज और भी उसमें इजाफा हो चुका होता। ये बात सोचने वाली बात है ये, यानी कि इससे कम से कम मेरा ख्याल है कि हुकूमतों का फ़र्क आपको महसूस करना चाहिए। कोई आता है सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठता है और उसके बाद कमिश्नरें बनाता है, किकबैक्स लेता है और रिश्वत लेता है, उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान की तरक्की के साथ, कोई अपना जो है वो उसको पाकिस्तान की तरक्की के साथ या प्रॉस्पेरिटी के साथ उसका कोई उसकी फ़िक्र नहीं है।
اور پھر وہ بس اور پھر ایک دوسری حکومت آتی ہے جو اتنی کاسٹ کم کرتی ہے منصوبوں میں اور اتنی سپیڈ کے ساتھ منصوبے لگاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بجلی کی کاسٹ کو کم کرتی ہے، موٹر ویز بناتی ہے پاکستان کو. گلگت بلتستان میں چائنا بارڈر سے لے کے گوادر تک کی بات کر رہا تھا، ابھی میں چائنا بارڈر کا نام بھول گیا لینا، اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی سی پیک کا پورا حصہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی کسی وقت تفصیل کے ساتھ میں اپنے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے ہمارے، ان کو میں یہ تفصیل کے ساتھ ساری بات بتاؤں گا. اس میں کچھ تھوڑے سے وقت درکار ہے، چند ہفتے لگیں گے. انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنے وسیع پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، تاکہ ان کی سب کی ابھی کسی کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں، شاید 1% آئیڈیا بھی نہیں جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے سے معلوم ہوگا، جب ٹی وی پہ آئے گا، جب سامنے ان کے آئے گا، جب اس طرح کی ویڈیوز چلیں گی تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے آ کے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب اور میں اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں کے بعد دوبارہ آئیں گے. اور میں کانٹریکٹر صاحبان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو چائنا کے ہمارے ہاربن اور پھر حبیب رفیق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، بظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وزیر اعظم محمد نواز شریف بھکی پاور پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آنے والے وقت میں معاشی طاقت بننے جا رہا ہے. ہم آنے والے 10 سال کا بھی سوچ رہے ہیں، اپنے دور میں بجلی کا مسئلہ حل کریں گے. وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایسا کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہو یا اپوزیشن، اچھے کام سے سب کو فائدہ ہوگا. ہم نے قوم سے ہمیشہ سچ بولا، ملک کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دو.